අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවෙන් ඉඳලා කතා කරන්නේ මේ අපි මෙච්චර දිනයක් බලන් හිටපු නිවුස් එකක් දවසේ රිලීස් වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි මම පබ්ලිෂ් කරන වෙලාව එනකොට යම් ප්‍රමාදයක් තියෙන පුළුවන්. ඒ නමුත් Federal Reserve rate hike එක මාකට් එක බලාපොරොත්තු වුණ තරම් දරුණුවට කියන්නේ 100 basis point rate hike එකක් ගියේ නැහැ. ඒ වගේම 75 basis point එක already expected. ඉතින් ඒක expect කරපු ගාණෙන් මෙවර rate hike එක නැවතුණා. ඉතින් මෙතන කියනවා Fed hikes rates interest rates by 0.75%. 0.4 second consecutive time to fight inflation. මේක 1.30 ගණන් වලින් පස්සේ එක ළඟ මාස දෙකක මෙවැනි 75 basis point increase එකක් සිද්ධ වුණා කියන එක තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අද ඊස්ටර්න් ටයිම් එකෙන් හවස 2ට Federal Reserve press conference එක තිබ්බා. පොඩ්ඩක් අහලා බලමු ජෙරම් පවල් Federal Reserve chairman මොකද්ද මීටින් එකේ කිව්වේ කියලා. Strongly committed to bringing inflation back down, and we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down to our 2% goal if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price stability, the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point. අන්න ඒක තමයි බලන් හිටපු නිවුස් එක. එතකොට මෙතන ජෙරම් පවල් කියනවා ලේබර් මාකට් එක ස්ට්‍රෝං, ඒ වගේම ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඒකත් ස්ට්‍රෝං කියලා. මේ වෙන පෞද්ගලික අවුරුදු 40 තිබ්බ highest number එක 9.1 reach කරා. ඉතින් මේ නිසා මේක යම් ප්‍රමාණයකට පාලනයකට නතු කරගන්න අවශ්‍ය නිසා මෙවරත් 75 basis point වලින් interest rate එක hike කරනවා නැත්නම් උස්සනවා කියන එක තමයි මේ දැන් මේ මොහොතේ කිව්වේ. And anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. And I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. එතකොට දැන් මෙතන මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ announcement එකත් එක්ක මාකට් එක මේ නිවුස් එක ගත්ත හරි පොසිටිව් නිවුස් එකක් විදිහට මේ නිවුස් එක නිසාම stock markets move වෙන්න පටන් ගත්තා උඩට. CNN වාර්තා කරන stocks saw after Fed hikes rates again. US stocks ended the day higher after the Federal Reserve boosted interest rates by 0.75 of a percentage point for the second straight time in order to combat rampant inflation. එතකොට අපි බලනවා නම් S&P 500 එක කොහොමද move වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ වගේ අද දවස් මේ වගේ sideways move එකක් තිබ්බේ මේ pre market move එක. ඊට පස්සේ open එකෙත් ලොකු moves තිබ්බේ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට sideways තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බැලුවොත් මෙන්න මේ change එක ගත්තේ press conference එක අතර වාරයේදී මෙතන පෙන්නනවා ඊස්ටර්න් ටයිම් එකෙන් 2:40 කියලා. ඒකම තමයි ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්න ගත්තේ. එතකොට මේ ප්‍රයිස් එක මේ දිනේ ඒ නිවුස් එකත් එක්ක මූව් වෙච්ච ආකාරය. එතකොට මේක S&P 500 විතර නෙවෙයි අපි බැලුවොත් Nasdaq ඒ වගේමයි Dow Jones උත් ඒ වගේම මූව් වුණා. Dow Jones වඩා වැඩි රෙස්පොන්ස් එකක් පෙන්වන්නේ Dow Jones. ඊළඟට අපිට වැදගත්ම කාරණාව Bitcoin බැලුවොත් Bitcoin මේ 200 period moving average එක උඩ price එක consolidate වෙවි තිබිලා එකවර මේ දැන් මේ අලුතෙන් හැදෙන 4 hour candle එක නෙවෙයි ඊට කලින් candle එකේ එකවර breakout එක උඩට මේ channel ඔක්කොම කඩාගෙන බිඳගෙන 50 period moving average එකකට උඩින් දැන් price එක ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ වෙනකොට මේ highest level එක reach කරා 23100ක් reach කරා. දැන් 22818යි. ඒ වගේම ඊතරියම් මූව් එකත් ඒ වගේම ප්‍රයිස් මූව් එකක්. ඉතින් මේක ස්ටොක් මාකට් එක මේක පොසිටිව් දකිනකොට obviously ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක මේක ඊට වඩා පොසිටිව්ලි දකිනවා. ඉතින් බිට්කොයින් මූව් වෙනවා ඒකම ඊතරියම් මූව් වෙනවා. සා ඕවරෝල් මාකට් එක ගත්තොත් ඩබල් මේ වෙනකොට අතරම ඩබල් ඩිජිට් ගේන්ස් ගත්තේ වඩා වැඩි. මේ වෙනකොට ඕවරෝල් මාකට් එක 9.12% සහ ටෝටල් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් කැප් එක 1.04 ට්‍රිලියන් කියලා වාර්තා කරනවා. බිට්කොයින් 9% මූව් වෙලා තිනවා මේ නිවුස් එකත් එක්ක 22817යි. ඉතරියම් 17% ආයමත් 1608ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ BNB 10% up 268යි. Ripple 7% up 735යි. Cardano 10% up 750යි. ඊළඟට Solana 12% up $40යි. Dogecoin 7% up 765යි 765යි.
Polkadot 10% up, $7.27, Polygon 19% up, $7.87, Avalanche 16% up. ඔයාලට මතක නම් ඊයේ මේක $20 තිබ්බ දැන් 23ට එකවර පැන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ move වෙලා තිනවා. Overall top 15 tokens වගේම overall මේකට highest gain එක කරන් තියෙන්නේ Lido 38% up වුණා 1.84, Ethereum Classic 26%, $30.25, Uniswap 23, 124, 7.86, Aave 121, මේ වගේ Convex Finance, ApeCoin close to 20% up, Polygon 18%, Ethereum 17%, මේ වගේ. ඉතින් market එක මේකෙන් ලොකු පිබිදීමක් ඇති වුණා. අනිත් good news එක තමයි මේකේ දැන් market එකේ කතා බහට ලක් වෙන විශාලම කාරණේ වැදගත්ම කාරණාව තමයි ජූනි මාසේ මේ දැන් මේ වර ජූලි සිද්ධ වෙච්ච මේ rate hike එකත් එක්ක එකලඟ මාස දෙක 75 basis point rate hike එක මේක තමයි final rate hike එක. ඊට පස්සේ එන rates මේ තරම් ඉහළ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි peak එක කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි markets මේ වගේ excite වෙන්න ගොඩාක්ම හේතු උනේ. දැන් එතකොට මේක inflation එක යපු highest number එක නැත්තම් මේ rate hikes inflation control කරන්න ගන්න most hawkish step එක මේක කියන එක තමයි මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. අහලා බලන්න CNBC මෙන්න මේ interview එකට. Back to David Kelly and ask you the simple question. Here's another 3/4 point hike. We haven't had back-to-back hikes of that magnitude as long as I've been in the business of covering financial markets, David, as I recall. I can't remember another time. If so, it must have been the early 80s. But is this the peak rate hike that we're likely to see in this rate hiking cycle? Which is not to say we're not going to have more rate hikes, but do you expect more 75 basis point rate hikes as we move into September, November, December? මෙන්න මේක තමයි හැමෝටම දැනගන්න ඕනේ. මේකද final නැත්තම් මේකද peak එක කියන එක rate hikes වල ඇවිල්ලා මේක දැන් ආයි එතනින් අර CA ඒවා ඉන්නේ නැද්ද 125 වෙන්නේ නැද්ද මේකද 75 සම මෙතනින් පහලට ඊට පස්සේ එනවා මෙතනින් පහල නම්බරද කියන එක තමයි මේ හැම මාධ්‍යයම ගොඩක් අය දැනගන්න උවමනා කරන්නේ. බලමු අහලා මේක දෙන උත්තරේ මොකද්ද කියලා. No, that's exactly the point, Tyler. I think we're seeing peak inflation and peak rate hikes. These two back-to-back 75 basis point rate hikes in June and in July, I think will be the highest rate hikes we get in this cycle. I think in September they can back off to 25 to 50 basis points. And the reason for that is I believe both the July CPI number and the August CPI number will be in the range of sort of 0 to 0.2%. එතකොට මෙතන මේ JP Morgan analyst කෙනෙක් කියන්නේ ඉතින් මෙයා කියනවා මේක මෙතනින් එහාට 25 basis point නැත්නම් 50 basis point increase එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනින් එහාට danger එක ගොඩක් දුරට ඉවරයි කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි market වල මේ change එකට හේතු වුනේ. ඉතින් stock markets දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අද බදාදා දවස් හෙට සහ අනිද්දා දවස්වල market එක කොහොමද behave වෙන්නේ කියන එක. සහ මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ වලටත් කොන්ෆිඩන්ස් එක ඇවිල්ලා කියන කාරණාව දැන් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එකත් දැන් ඔන්න මූව් වෙන්න ගත්තේ. ඉතින් මේක නිවුස් එකක් ඇතුළට නැත්නම් මේ නිවුස් එක රිලීස් වෙනවත් එක්කම මේ කාරණාව සිද්ධ වුණාට ඊට පස්සේ මේක ඩයිජෙස්ට් කරගන්න විදිය තමයි බලන්න වටින්නේ වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරි පැය 24 අපි බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ එක්සයිට්මන්ට් එකට වෙච්ච එකක්ද නැත්නම් මේක රියලි මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එකේ රිවර්සල් එකක්ද කියන කාරණාව. එක්සැක්ට් ප්‍රයිස් එක බැලුවොත් ඉතින් දැන් බුලිෂ් පැහැදිලිවම ප්‍රයිස් එක 200ට උඩ කොහොමත් නිවුස් එකට කලිනුත් තිබ්බේ. දැන් 50ටත් උඩින් තියෙන. ඉතින් over 50 above 50 above 200 කියන්නේ ප්‍රයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් බුලිෂ්. ඉතින් බලමු මෙතනින් යාට බිට්කොයින් ආයෙමත් මේ අපි මොනිටර් කරන මේ පින්ක් channel එකේ upper level එකට ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 25 area එක 25000 වගේ. ඊළඟට අපි 28000 මොනිටර් කරනවා. ඔයාලට මතකයි ඒ level එක. ඉතින් මේවා ටික අපි බලමු. ඉදිරියේදී මේ news එකත් එක්ක කොහොමද market එක ඒ moves වලට prepare වෙන්නේ කියලා. ඉතින් overall good news එකක්. ඉතින් මේක මාකට් එකේ රිවර්සල් එකද කියන තාම වේලසන වැඩි. ඉතින් ඉදිරියේදී තව නම්බරයක් එන්න තියෙනවා හෙට දවසේ 28 GDP news එක. ඒතොර ඒක රිසෙෂන් එකක් කියලා ඔෆිෂියලි කිව්වොත් මේකේ තියෙන එක්සයිට්මන්ට් එක ඒකෙන් නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා උමනාවට වඩා එක්සයිට් වෙන්න යන්න එපා. ප්‍රවේශමෙන් එතනින් හිමීට අඩිය තියලා යමු හෙට දවසට. ඊට පස්සේ බලමු එතන මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඔක තමයි අලුත්ම තොරතුර. ෆෙඩරල් රිසර්ව් චෙයාර්මන් ජෙරෝම් පවල් නිවුස් එක බ්‍රේක් කරා. ඉතින් ඒකට මාකට් එක රෙස්පොන්ඩ් කරා. ඉදිරි පැය 24 බලමු මේක කොහොමද මාකට් එක ඩයිජෙස්ට් කරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් වීඩියෝ එක මම දැන් හමාර කරනවා. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් සුබ දවසක්.